सर आज के इवेंट के बारे में, सक्सेसफुली जो इवेंट हुआ है आपके, इसके बारे में डिटेल से बताइए सर। आज जो हमारा बिदर में पंत रत्न शिरोमणि सरदार जोगा सिंह जी कल्याण कर्नाटका अवार्ड चौथे बार ये अब हर साल हम करते हैं, ये 4th टाइम है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से जो अवार्डीज़ हम जिन को भी सेलेक्ट किए थे, हमारी ज्यूरी जो भी है, मनोहर सर, मैडम और जयराज सर, उन्होंने सब मिलके सेलेक्ट किया था। नानक सिंह जी हमारे सेक्रेटरी, सारों ने ये सेलेक्ट किया और वो सारे यहाँ पहुँचे। कुछ 1-2-4 नहीं आए तो उन्होंने अपना मैसेज भिजाया है इधर। तो इसके लिए मैं तहे दिल से जो अवार्डीज़ का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके रहीम खान साहब और चंद्रशेखर पाटिल जी, उन्होंने जो आज आके अवार्ड का शान बढ़ाई है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और प्रेस और मीडिया, पुलिस डिपार्टमेंट का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सरदार जोगा सिंह जी कल्याण कर्नाटका अवार्ड आज गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में हम ऑर्गेनाइज किए हैं। ये 4th एडिशन है कल्याण कर्नाटका अवार्ड का। और हर साल हम इम्पॉर्टेंट पीपल जो कल्याण कर्नाटका में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनको ऑनर करते हैं, और साथ साथ में पूरे इंडिया में जो रिमार्केबल वर्क कर रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं उन सारे उनको हम यहाँ बुला के ये जोगा सिंह जी का अवार्ड देके उनको सम्मानित करते हैं। तो ये 4th एडिशन है। और हमारा जो अवार्ड प्रोग्राम शुरू हुआ था, पहला जो एडिशन था उसमें कर्नाटका के गवर्नर से शुरुआत हुई थी। और आज फॉर्मर AICT चेयरमैन सीताराम सर वो पार्ट ऑफ द अवॉर्डीज़ हैं। और सोमाना जी जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर है वो चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के, और वो भी एक अवॉर्डी है। और क्योंकि बजट सेशन चल रहा है दिल्ली में तो आ नहीं सके, पर अपना मैसेज भेजे हैं। तो अवॉर्डीज़ में शिवराज राजकुमार हैं और सीताराम सर है और वाइस चांसलर है, और गुलबर्गा के एडिशनल एडवोकेट जनरल मिसेस तिवारी, डॉक्टर तिवारी है। तो ऐसे बहुत सारे फेमस पीपल आज ये अवार्ड ले रहे हैं। और साथ साथ में हैदराबाद से सुरेंद्र पाल सिंह जो सोलार एनर्जी में एक एंटरप्रेन्योर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि हमारा स्टूडेंट जो एलुमनस 96 पास आउट है, एक्सेंचर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो भी एक वन ऑफ द अवॉर्डीज़ है आज। तो ये कॉलेज के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि जो बच्चा हमारा यहाँ से पढ़ कर गया है बहुत ही अच्छे पोजीशन में है और इस कंट्री को वो अपनी खिदमत दे रहे हैं, और वो हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं और प्लेसमेंट्स में भी मदद करते हैं। तो कॉलेज और श्री नानक झीरा साहब फाउंडेशन से ये कोशिश है कि जो जितने भी लोग अपने कंट्री के साथ साथ स्पेशली ये कल्याण कर्नाटका एरिया में जो सर्विस कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो उनको उनकी पहचान हम बनाएं और उनको एक मोटिवेट करने के तरीके से ये अवार्ड हम प्रेजेंट करते हैं। तो मैं सारे अवॉर्डीज़ को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये ऐसे ही अच्छा अपना काम जो कर रहे हैं आगे करते रहें और सारी समाज की सेवा करते रहें। क्या मैडम आज जो है ना, जो लोग अच्छा काम करेंगे क्या उनको अगले साल भी ऐसे अवार्ड्स दिए जाएंगे? हाँ जी, हम जब से स्टार्ट किए हैं हर साल ये अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं, और पूरे ये 4 साल में काफ़ी जितने भी पद्मश्रीज़ है, पद्म विभूषण है, ये भी हमारे अवॉर्डीज़ रह चुके हैं। और बिदर के जो बिदरी वर्क के का उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये भी लास्ट ईयर वन ऑफ द अवॉर्डीज़ रहे हैं हमारे। ऐतिहासिक श्री नानक झीरा साई फाउंडेशन लिंदा कल्याण कर्नाटका अवार्ड्स ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಬಲವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಥ್ರೂಔಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅವಾರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿ
ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಟುಡೇ ದೇ ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಂದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ AICT ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ MLC ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ವರ್ಷ ಇದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ AICTS ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಅತ್ಯಂತ ನೂತನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡಗಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅದರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಗಳಂತ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುನಾನಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸುತ್ತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ರೇಷ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಅಲಮ್ನಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಅಕ್ಸೆಂಚೂರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭರವಸೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿ ವರ್ಕ್ನ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿವಸ ಗುರುನಾನಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಂತ ಶಿರೋಮಣ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಸೋಹ ಇರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಈ ಸೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಇದು ಶರಣರ ನಾಡು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಸರುವಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.